عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون নিজের নিজে জবানটা বন্ধ করালেন। আমাদের কারি সাহেব বললেন আমার পক্ষ থেকেও আপনাদের অনুরোধ রাখছি যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত হবে আপনারা একটু চুপচাপ থাকুন। আর আমি একটু আগে যেটা ঘোষণা করেছিলাম যে আমাদের ট্রাস্টির অ্যাকাউন্টে লিমিট ক্রস করে গেছে সেটা আবার চিফ ম্যানেজারকে বলে লিমিটটা আবার 20 লাখ বাড়ানো হয়েছে আজকে। আপনারা যে যা পারবেন হেল্প করবেন। পাশাপাশি আমি ঠিক এখান থেকে আমাদের প্রোগ্রাম কোরআন তেলাওয়াত কমপ্লিট হওয়ার পর এখান থেকে আমি যে ভিত্তি স্থাপন এটা রিমোটের মাধ্যমে এখান থেকে শুরু 1:30টার সময় ওপেন করব। 1:35 আমাদের সভা শেষ হবে। 1:30টার সময় আমরা এখান থেকে ভিত্তি স্থাপনটা অনলাইনে এলইডি থেকে এখান থেকে করব। কাইচিতে ফিতি কেটে ওখানেও একজন এলইডি সেট করা আছে ওখান থেকে ওটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক বেলা 1:30টায়। ঠিক বেলা 1:30টায় আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। এই যে ভাইরা আমার শোনেন, কত দিক দিয়ে শুভ সংবাদ নেবেন, আল্লাহর রহমত কত নেবেন। কোর্টে হাইকোর্টে যাদের উপরে হাত রেখে উনি চলেছেন তাদের মধ্যে একজন চলে এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে এইটা রুখার জন্য একটা পিআইএল ফাইল হয়েছিল অনারেবল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই কলকাতা হাইকোর্টে ওনাদের পক্ষে অনেক লয়ার ছিল, তার মধ্যে পরিচিত মুখ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ওনাদের পক্ষে ছিল। আমাদের পক্ষেও 15 জন লয়ার দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আলী আফজল শাহ। আলী আমাদের হয়ে লড়েছিল, তাই ওনাকে আমার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ এবং সালাম জানাই। আলী আফজল চাঁদ সাহেব আমাদের 15 জন লয়ারের মধ্যে আমার হয়ে উনি ডিফেন্স করেছিল। আপনি একবার ওদেরকে সালাম দেন। হুমায়ুন বাবুর আহ্বানে যারা নবীর উম্মত হিসাবে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এসছেন, আমরা নবীর উম্মত, আমরা হুমায়ুন ডাকে এসছি। কালকে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করে জয়ের মালা পরে এসছে হুমায়ুন কবির। তাই আপনাদেরকে বলছি আমার তরফ থেকে, আমার সমগ্র হৃদয় থেকে, অন্তরস্থল থেকে আপনাদেরকে আজকে আপনাদের মঞ্চে উপস্থিত হতে পারার জন্য সকলকে, বড়দেরকে আমার সালাম, ছোটদেরকে আমার দোয়া, আমার ভালোবাসা। বাবরি মসজিদ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كانت عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ভাইরা আমার এই যে ভাইরা এই যে চিৎকারটা বন্ধ করুন কোরআন শরীফ চলছে এই কে আওয়াজ বন্ধ করুন আওয়াজ বন্ধ করুন এখানে কোরআনের অপমান করা হচ্ছে চুপ করে বসুন এই যে চুপ করুন এই চরম অশান্তি হবে চুপ করুন এই কারা হুমান সাহেব এদিকে চলে আসুন হুমান সাহেব এদিকে চলে আসুন হুমান সাহেব যাও
সাহেবের হাতে দিয়ে দেবেন, বাকি কাউকে দেবেন না। আসুন হুমায়ুন সাহেব, আপনি এখানে চলে আসুন, যার প্রয়োজন এখানে দেবে আপনাকে। আচ্ছা, ওই অ্যাডভোকেট সাহেবকে কোথায় আছেন? অ্যাডভোকেট সাহেব এদিকে, অ্যাডভোকেট সাহেব এদিকে চলে আসুন সামনে। কই অ্যাডভোকেট সাহেব, সামনে চলে আসুন, ওখানে থেকে না, গন্ডগোল হচ্ছে, গোলযোগ হচ্ছে, এখানে কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে। জি, হুমায়ুন সাহেব অ্যাডভোকেটকে নিয়ে এদিকে চলে আসুন। আচ্ছা, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا لعن الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله আর নয় শোনো, আর তেলাওয়াত হবে না। তেলাওয়াত যা করার হয়ে গেছে, সব চুপ করুন। হ্যাঁ, খতম হয়ে গেছে। বসুন বসুন বসুন। এত মজলিসে কেউ যদি বলেন এ বলেন আমাকে দেন, ও বলে আমাকে দেন, তো কাউকে দেওয়া যাবে না, কাউকে দেওয়া যাবে না। এখন যাকে দেওয়ার তাকে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। শোনেন, এখন যাকে দেওয়ার তাকে দিচ্ছি, আপনারা চুপ করুন। কোরআন তেলাওয়াত হয়ে গেছে, এবার আপনাদের কাছে কিছু কথা বলার দরকার, সেই জন্য আপনারা ধীরে স্থির ভাবে বসুন। জোরে বলি নারায়ে তাকবীর, জোরে বলি নারায়ে তাকবীর। ইসলাম, দ্বীন ইসলাম, নারায়ে তাকবীর। বাবরি মসজিদ,
বাবরি মসজিদ। দাঁড়ান, এবার আমি আপনাদেরকে বলছি আপনাদের সামনে যে কথাটা, যার জন্য এত বড় প্রোগ্রাম, যে মসজিদের সম্মান রক্ষার জন্য এত বড় প্রোগ্রাম, তো সেই হুমায়ুন কবির সাহেব আপনাদের কাছে কিছু মনের অন্তরের কথা বলবেন। আমরা সবাই শুনবো এবং বুঝবো, আর হামেশা নিয়ত করে নেব আমরা হুমায়ুন সাহেবের সঙ্গেই আছি, থাকবো। যারা বলুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত আলেম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মঞ্চে যিনারা আছেন এবং মঞ্চের আমাদের ডাসের সামনে যত মানুষ আছেন, অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তবুও কিছু কিছু অমুসলিম ভাইও এখানে আছেন। আমি জানি কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে এসছেন, কয়েকজন ডাক্তারবাবু এসছেন, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট দুজন এসছেন, আলী আফজল সাহেব এবং আরেকজন শহীদুল্লাহ সাহেব। আমাদের এগেনস্টে এটাকে রোখার জন্য যে হাইকোর্টে যে একটা পিআইএলএ ফাইল হয়েছিল, সেই পিআইএলএ ফাইলের পরে ওনাদের পক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট লয়ার যিনারা আমরা যখন আইনের লড়াইয়ে অনারেবল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহেব, তার ডিভিশন ব্রাঞ্চ, যখন এটার শুনানি হওয়ার কথা ছিল 8 তারিখে, 8ই ডিসেম্বর, কিন্তু বিশেষ ভাবে সেই শুনানিটা 5 তারিখে আগিয়ে আনা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতিকে মেনশন করে ওনাদের পক্ষে যারা লয়ার ছিল তিনারা 8 তারিখের জায়গায় 5 তারিখে মেনশন করেছিল। আমাকে এত ব্যস্ততার মধ্যেও যখন এটা পিএলএ ফাইল হলো, তখন আমি 3 তারিখে আমাকে জরুরি ভিত্তিতে জেলা ছেড়ে কলকাতায় যেতে হলো। এই আলী আফজল সাহেব থেকে শুরু করে কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীর সাথে 1 ঘন্টা পরামর্শ করে ওনাদেরকে আমি পাওয়ার দিয়ে আসলাম যে যা করার করতে হবে। যারা এটার জন্য রোখার চেষ্টা করছে, আমি কোনো অসাংবিধানিক কাজ করছি না। ভারতের সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজের নিজের অধিকার আছে। কেউ চার্চ বানাতে পারে, কেউ গির্জা বানাতে পারে, কেউ মন্দির বানাতে পারে। আমরা মুসলমান যারা, তারা আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাতে পারি। এখানে মিডিয়া বন্ধুদের বলবো, ন্যাশনাল মিডিয়ার বন্ধুদের বলবো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলায় এবং ইংরেজিতে এখানে পবিত্র বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন প্রস্তাব লেখা আছে। আপনারা একটু ওইদিকে লক্ষ্য করবেন, আপনাদের ক্যামেরা ওইদিকে ঘোরাবেন, গোটা ভারতবর্ষ দেখুক যে এক শ্রেণীর মানুষ এটা হতে দিতে চাইনি। বাবরি মসজিদ নাকি ভারতের মাটিতে হবে না। আপনাদের অবগত করার জন্য বলি, 2019 সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানমন্ত্রীর যে ব্রাঞ্চ, ফুল বেঞ্চ 5 সদস্যের, তারা দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি করার পর 2019 সালের নভেম্বর মাসে একটা জাজমেন্ট এসেছিল। সেই জাজমেন্টে কোনো পেপার ছাড়াই প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার, যার ডিড এবং ডিডের বলে যার মিউটেশন, কনভার্সন, অর্থাৎ কাগজ কলমে যে মালিক, সেই মালিকানার প্রত্যেকজনের অধিকার আছে। সেখানে কি বানাবে, কি করবে। হিন্দু ভাইদের মন্দির করার অধিকার আছে, আগেই বললাম গির্জা করার অধিকার আছে, চার্চ বানানোর অধিকার আছে, তেমনি মুসলমান ভাইদের পবিত্র আল্লাহর ঘর মসজিদ বানানোর অধিকার আছে। সুপ্রিম কোর্ট যে জাজমেন্ট দিয়েছিল, সেই জাজমেন্টে যেমন উইদাউট কাগজপত্র
ডকুমেন্টস ছাড়াই শুধু বলেছিল মানুষের আবেগকে সাড়া দিয়ে অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের 5 সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেদিন বলেছিল যে এক শ্রেণীর হিন্দু সমাজের মানুষ এখানে বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে 1992 সালে, সেখানে তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানে রাম মন্দির হবে। আপনারা সবাই জানেন, গোটা বিশ্ব জানে, ভারতবর্ষের আপামর 145 কোটি মানুষ জানে যে অযোধ্যাতে একটা রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। আমরা কেউ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ তার বিরোধিতা করিনি। আমি যেদিন 12/12/2024 কলকাতায় আজকের দিনে এই ভিত্তি স্থাপনের কথা, বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের কথা বললাম, তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম কিছু সংঘ পরিবার, কিছু মহারাজ সাগর দিঘিতে একটা রাম মন্দিরের আবার শিলান্যাস করলেন। আমরা কেউ বাধা দিতে যাইনি। আজকের দিনে এখানকার একজন বিজেপির নেতা, আগে জেলা সভাপতি ছিল, এখন রাজ্য কমিটিতে আছে, সাকারপ সরকার, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন বহরমপুরের কোনো জায়গায় রাম মন্দির করবে। আমরা কিন্তু আপত্তি করিনি, বলেছি প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজের নিজের ধর্ম করার অধিকার যেমন রয়েছে, তাদের মন্দির বানানো, মসজিদ বানানোর অধিকার ভারতবর্ষের সংবিধান স্বীকৃত। স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বিরুদ্ধে যেটা চক্রান্ত করে পিআইএলএ ফাইল করা হলো, তারা চেয়েছিল 8 তারিখে ডেট ছিল, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আজকে 6 তারিখে আমরা শিলান্যাস করে দিতাম। তারা এটাকে রোখার জন্য স্পেশালভাবে মেনশন করলো 5 তারিখে মামলা শুনানি করতে হবে। মহান আল্লাহ যাকে সাপোর্ট দেয়, মহান আল্লাহ যাকে দোয়া করে, আল্লাহ যাকে ভালোবাসে, এই পৃথিবীর কোনো মানুষ তার বিরোধিতা করলেও সাকসেস আসে না, সার্থকতা আসে না, সফলতা পায় না। তাই মহান আল্লাহ তাআলার খোদ ইচ্ছায় আমরা সেই হাইকোর্টে আইনের লড়াইয়ে এখানে আফজল সাহেব, আলী আফজল চাঁদ থেকে শুরু করে যে 12 জন লয়ার আমাদের হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে হাইকোর্টের অনারেবল প্রধান বিচারপতি এবং তার পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, পরিষ্কার করে তিনি বলে দিয়েছেন যে হুমায়ুন কবির কোনো সংবিধান বিরোধী কথা বলেনি, সংবিধান বিরোধী কাজ করেনি। ভারতবর্ষের সংবিধানে তার অধিকার আছে মসজিদ বানানো, এবং প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের বাড়িতে যে সন্তান জন্মায়, কারো পুত্র সন্তান, কারো কন্যা সন্তান, তাদের নামকরণ তার বাড়ির গার্জেনরাই রাখে, হয় পিতা রাখে, নাই দাদু রাখে, নাই নানি রাখে, নাই নানা রাখে। মসজিদ, বাবরি মসজিদ, অযোধ্যা বাবরি মসজিদ যেটা অযোধ্যায় ভাঙা হয়েছিল, সেটাকে বলা হচ্ছে বিতর্কিত ল্যান্ডে ছিল। বাবর 1528 খ্রিস্টাব্দে তার প্রধান সেনাপতি মীর বাকি তাকে দিয়ে নাকি যেখানে রামের জন্ম হয়েছিল সেখানে নাকি এই মুঘল সম্রাট, আপনারা সবাই জানেন ইতিহাস যারা পড়েছেন, ইব্রাহিম লোদি বলে একজন সম্রাট ছিল। বাবর কিন্তু ভারতবাসী ছিল না, অন্য দেশ থেকে ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করেছিল, তারপরে জয়লাভ করার পর তিনি ভারত সম্রাট হয়েছিল। সেই ভারত সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি মীর বাকিকে দিয়ে এই যে বিতর্কিত বলা হচ্ছে, বিতর্কিতটা 2% ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মানুষরা বিতর্কর কথা বলছেন। আজকে ভারতবর্ষে 145 কোটির মধ্যে 40 কোটি মুসলমানের বাস। এই বাংলায় 11.5 কোটির মধ্যে 4 কোটির বেশি মুসলমানের বাস। সেখানে আমরা একটা বাবরি মসজিদ করতে পারবো না? এত বড় হিম্মত! আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এত বড় হিম্মত! আমরা কোনো অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না।
কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে আমরা ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে एक एक ईटा खुल लेंगी, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है, उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, जब ऐसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को केसग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलते, एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रखने होते हैं, रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो अकेला कॉपी है, भारतवर्ष के मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रोकेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा है, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी, अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में या अगले दिन होगी, वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। तो मेरा ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे, और कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट में जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी, तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कांची देके वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान के वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो आधार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खुश होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम। আসসালামু আলাইকুম। একবার জোরে সরে বলি নারে তাকবীর, একবার জোরে সরে বলি নারে তাকবীর, একবার জোরে বলি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ।
ভুলে গেছি, আগামীকাল আমার ভরতপুর বিধানসভার ভরতপুরে একটি ইসলামিক জালসা আছে, যে জালসাতে সৌদি আরব থেকে যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এখানে আছেন ওনারাও থাকবেন। আমাকে ওনারা প্রধান অতিথি হিসাবে ইনভাইট করেছে, ইনশাল্লাহ আমরা যাব। আপনারা এই এলাকার যে যা পারবেন ভরতপুরের জালসায় একটু উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাহেব, আপনাদের এই যে আবেগ, এই আবেগটা মুসলিম সম্প্রদায়কে বলছি আপনারা ধরে রাখবেন। আর বাবরি মসজিদ ইনশাল্লাহ জনাব হুমায়ুন সাহেবের মাধ্যমে হবে ইনশাল্লাহ। এখানে আজকে আমরা বক্তব্য রাখতে আসিনি, আমরা আবেগ নিয়ে এখানে এসেছি। সৌদি আরবের মেহমানরা এসেছেন আর কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব এসেছেন। সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর ঘর সমস্ত জায়গাতে আছে, এটাও আল্লাহরই ঘর। বাবরি মসজিদ সম্পর্কে অনেকের অ্যালার্জি আছে, কিন্তু অ্যালার্জিগুলি ত্যাগ করতে হবে। আচ্ছা শুনেন, আমি দু চার কথা বলার পরে আলী আকবর সাহেব বলবেন, আর লাস্টে হুমায়ুন ভাই বলার পরেই দোয়া হবে। এটা হুমায়ুন ভাই কথা অনুযায়ী বলছি। তাই আপনাদেরকে বলবো, আপনারা কেউ বিচলিত হবেন না। ভারতের সংবিধানে মসজিদ মাদ্রাসা করার অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়ে গেছেন। আমাদের আকাবিরিরা এই দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে হযরত মাওলানা শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কারাবরণ করে গেছেন। সুতরাং আমরা সকলেই শান্তিভাবে থাকবো, সুশৃঙ্খল আমরা কেউ করব না। বাবরি মসজিদ ইনশাল্লাহ হবে। এরপরে আলী আফজল সাহেব বলবেন, আলী আফজল সাহেব কলকাতার অ্যাডভোকেট সাহেব বলবেন। বলুন সকলে একবার বলি, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, বাবরি মসজিদ। উপস্থিত মঞ্চে উপবিষ্ট বাংলার রবিনহুড হুমায়ুন কবির এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমার বড়রা এবং আমার মাইকের আওয়াজ যতদূর পৌঁছাচ্ছে, বড়দেরকে আমার সালাম, ছোটদেরকে আমার দোয়া, আর পর্দার অন্তরালে মা বোনদেরকে আমার সালাম এবং দোয়া, ভালোবাসা। मेघी रंग लेता है पत्थर से घुसने के बाद, और बेल लगाते मस्जिद बाबरी मस्जिद होगा हुमायूं को थप्पड़ खाने का बाद। হুমায়ুনের থাপ্পড় খেলো, তারপরে বাবরি মসজিদ খুঁজে ভাঙা হলো, অযোধ্যাতে তৈরি হবে মুর্শিদাবাদে। এটাই হুমায়ুনের কাজ। আজকে হুমায়ুন সাহেব তাকে একটা দল থেকে উনার গলায় শিকল পরানো ছিল, উনি নড়তে পারছিলেন না, চড়তে পারছিলেন না। 4 তারিখে শিকল খুলে দিয়েছে। এরকম হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির আজাদ, হুমায়ুন কবির। আপনারা হুমায়ুন ভাইয়ের সাথে আছেন, আছেন, সাথে আছেন, আছে, সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ। পুলিশের ভয়া সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ। মার খেতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ। লড়কে লেঙ্গা বাবরি মসজিদ। আমরা হাইকোর্টে যখন মামলা করে হুমায়ুন ভাইয়ের বিরুদ্ধে 10 নম্বর ওনাকে 21% হিসেবে রেখেছিল, সেই মামলাতে মামলা করেছে কে? মুসলমান। অর্থাৎ
কি নেই? সেই মুনাফেক মামলা করেছিল, হাইকোর্টে ধাক্কা দিয়েছিল, কিন্তু जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज के হুমায়ুনের ডাকে এই বেলডাঙ্গাতে বাবরি মসজিদ ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। এটা টেলার হচ্ছে, টেলার। পিকচার अभी बाकी है, পিকচার अभी बाकी है। আজকে আপনাদের ডাকে আমি অ্যাডভোকেট আলী আফজল চাঁদ আসতে পেরে এবং হুমায়ুন ভাইয়ের সাথে সাথ দিতে পেরে যত মুসলমান আজকে হাজির হয়েছে সবাইকে আমার অন্তর থেকে দোয়া সালাম জানাচ্ছি, কুন্নিস জানাচ্ছি। আচ্ছা, আজকে বাংলার বুকে নতুন সূচনা তৈরি করলো, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন করে স্থাপিত হলো, ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গেল। আজকে বেলডাঙ্গার নাম সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। কার জন্য? হুমায়ুনের জন্য। কার জন্য? কার জন্য? তাই আপনাদের কাছে বেশি বলতে আসিনি। যারা পুলিশ আছে এসডিপিও গড়াই, এই বেলডাঙ্গা থানার ওসি শুনে রাখো, হুমায়ুনের পাশে মুসলমান আম জনতা আছে, হুমায়ুনের পাশে एडवोकेट अली अफजल चाँद আছে। जो हुमायूं से टाच लगाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। কমিটি আছে তো, কমিটি যে পুলিশ হুমায়ুনের একটা মুসলমান কর্মীর গায়ে হাত দেবে সেই পুলিশের উর্দিটা খুলে নেবার দায়িত্ব হাইকোর্ট থেকে আমার। আর আজকে আপনাদের সামনে হুমায়ুন যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো সেই ইতিহাস স্বর্ণাক করে লেখা থাকবে কি থাকবে না? থাকবে কি থাকবে না? তাই আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, শুধু এইটুকু বলবো, খেলবো হোলি রং দেব না তাই কখনো হয়। হুমায়ুন বাবরি মসজিদ করবে, আমরা মুসলমানরা হাজির হব না তাই কখনো হয়? তাই তো এখানে হাজির হয়েছি। সবাইকে আমার দোয়া ভালোবাসা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আসুন এবার আপনি কি নাম গো? আচ্ছা, ইনি প্ল্যান করেছেন এবং ইনি ট্রেজার, সেই জন্য উনাকে 1 মিনিট কথা বলতে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা যুদ্ধে সফল, রাখে আল্লাহ মারে কে। কালকে চাচাকে কাঁদিয়েছিল, আজকে আপনারা খুশি করে দিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে আমাদেরকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আর আজ থেকে আমরা ইতিহাস তৈরি করে দেব। এই মুসলিম জাতির পক্ষে সবাই থাকবে, হাতে হাত দিয়ে থাকবো। একটা মুসলিম ভাইয়ের পাশে যদি কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করে তার পাশে আমরা সবাই থাকবো। আপনারা কোনো বিশৃঙ্খল করবেন না, আপনারা আইন হাতে নেবেন না। আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ হুমায়ুন কবির, আই লাভ হুমায়ুন কবির, আই লাভ হুমায়ুন কবির। এবার যা ব্যাপার শিলান্যাসটা দিলেই দোয়া করতেন। বাস ভাই, এবার শুনে নেন।
শিলান্যাস হবে, শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে ইনশাল্লাহ। শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে, যারা থাকবেন দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। চলুন ভাই, এবার বলে দেন, আপনি বলে দেন, এবার আপনি বলে দেন শিলান্যাস হবে, দোয়া হবে। শিলান্যাসের পরে দোয়া হবে। আরে বলা দেন। সংক্ষেপে তেলাওয়াত করে দোয়া করে আমরা সবাই উপস্থিত বসে মেহমানদের একটাই কথা বলছি, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শিলান্যাসটা করে দেব, ভিত্তি স্থাপনটা করে দেব এখান থেকে। কারণ বেলডাঙ্গা পর্যন্ত পুরো NH-34 ব্লক আছে। আমাদের যে ভেন্যু ফার্স্টের জায়গায় যেখানে মেন বোর্ড লাগানো আছে ভিত্তি স্থাপনে, সেখানে প্রচুর ইটের গাড়ি। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে নিষেধ করেছিলাম, আপনারা এখন ইট আনবেন না, পরে আপনাদেরকে ইট নেব। প্রায় 100টা ইটের গাড়ি লাইন দিয়ে আছে, নদিয়া থেকেও প্রচুর ইটের গাড়ি আসছে লাইন দিয়ে। তাই আমাদেরকে জামার লেগে দিয়ে আমাদের নেটের প্রবলেম হয়ে গেছে। কাজেই আমরা এখান থেকে এক্ষুনি শিলান্যাসটা করে দেব, তারপরে ইনশাল্লাহ দোয়া হয়ে যাবে। দোয়া করে আমাদের এই সভা সমাপ্তি করব। কারণ দূর দূরান্ত থেকে যারা এসছে, আবার তারা যাতে সুস্থভাবে নিজের নিজের গন্তব্যে বাড়ি জেলায় ফিরে যেতে পারেন, তার জন্য আপনাদের সকলের কাছে, এত কষ্ট করে এসছেন, আমার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাইব। আপনারাও আমার জন্য দোয়া চাইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের কামিয়াবি করবে, আমাদের ইচ্ছাকে পূরণ করবে, আমাদের সমাধান করবে। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এই সামনেটা একটু ক্লিয়ার করে দেন, সামনেটা রিমোটের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ শিলান্যাস হবে। এই সামনেটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে। আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, বাইরের মেহমান এসেছেন, শিলান্যাসের পরে দোয়ার পরে আমরা যে গাড়িতে যাব সেটি খুবই স্কটের মাধ্যমে আপনারাই সহযোগিতা করে এটাকে করবেন। আর একটি জিনিস, লড়াই করতে গেলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, এখনো অনেক বাকি আছে। এর জন্য এখন থেকে যদি আমরা উত্তেজিত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ফেল হয়ে যাব। এর জন্য ধৈর্যের মোকাবেলা দেন আর বসে যান, বসে যান, সামনে এসেন। পেঁচাইতে কি হচ্ছে? আসেন। আপনারা বসুন, সবাই দাঁড়াবেন না, भाई। आप लोग बैठिए, इत्मीनान रखिए भाई। यहाँ पर भी तरतीब से अरे আপনারা বসুন, আপনারা বসুন। সবাই পিছনে আমরা শান্তি ধৈর্যভাবে বসি, সবাই শান্তভাবে ধৈর্য ধৈর্যভাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এবার আমি বলছি, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। सारे काले करतूत वाले, सारे चैलेंज वाले, सारे नेशनल मीडिया के सामने बात आने वाले और हुमायूं कबीर साहब के सामने जिन्होंने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को होने नहीं देंगे, आज वो शुभ दिन आया और बाबरी मस्जिद शांति से पुरअमन से हो पाया। अभी এখন দোয়া করব, আমরা দোয়া করবেন সবাই বসে যাই ভাই, দোয়া করব। দোয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, একটু আমরা বসে যাই, দোয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মদিনা থেকে যিনি এসেছেন, বসে যান। তিনি 1 মিনিট কোরআন তেলাওয়াত করে দোয়া করে দেবেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আপনারা বসে যান, আপনারা বসেন। আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলা হচ্ছে, আপনারা দয়া করে বসুন। বসে যাই, দোয়া হচ্ছে ভাই, দোয়া। সকলকে বলা হচ্ছে
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم আচ্ছা ভাই এবার চুপ করুন। সৌদি আরবের মদিনার লোকে কোরআন তেলাওয়াত করলেন, এবার আরেক সৌদি এসেছেন, উনি দোয়া করছেন। সবাই দোয়াতে হাত তোলেন। আল্লাহুম্মা আমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله اللهم آمين. رسول الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل هذا المسجد اللهم تقبل منا هذا المسجد اللهم تقبل منا هذا المسجد آمين. اللهم انصر في همتنا
اللهم انصر لتعمير مسجدنا آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا آمين. اللهم انصر لتعمير مسجدنا آمين. ربنا واجعلنا مسلمين